የማለዳ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳ ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በትግራዩ የዘር ማጥፋት ወንጀል በቀጥታ በመሳተፍ የጦር መሳሪያዎችን ጭምር ወደ ኤርትራ ሲያጓጉዝ እንደነበር ተጋልጧል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አደራችሁ። የማለዳ ወቅት ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ ዘገባዎችን አካተን ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። በቅድሚያም አበይት ርዕሶቹን። የኢትዮጵያ መንግሥት ዓለም አቀፍ ሕግ ጥሷል ሲሉ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ስለመክሰሳቸው፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በትግራይ ዘር ማጥፋት ወንጀል ውስጥ ቀጥታ ተሳትፎ ማድረጉ ስለመጋለጡ፣ የጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ስለመዛቱና በዓለማችን የመጀመሪያው የወባ ወረርሽኝ ክትባት ሥራ ላይ እንዲውል ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ ስለመወሰናቸው በዝርዝር እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መንግሥት ዓለም አቀፍ ሕግ ጥሷል ሲሉ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ከሰሱ። ዋና ጸሐፊው ትላንት ስብሰባ ለተቀመጠው የጸጥታው ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት ሚሊዮኖች በተራቡበትና እርዳታ በሚፈልጉበት በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ የድርጅቱን የሰብአዊ እርዳታ ኃላፊዎች ከሀገር ማባረሯ ሕጋዊነት የለውም ሲሉ ወቅሰዋል። የአዲስ አበባው መንግሥት አሉ ጉቴሬዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ቆጣ ብለው በድርጅቱ ሰራተኞች ላይ ባልተገለጸና ባልተረጋገጠ ምክንያት ከሀገር የማባረር እርምጃ መውሰዱ ከድርጅቱ ጋር በሚኖረው ግንኙነት ላይ ችግር ይፈጥራል። የኢትዮጵያ መንግሥት በጠቀሰው የተሳሳተ ሕግ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሰራተኞችን ማባረሩ እንደ አፍጋኒስታንና ማይናማር ላሉ ግፈኛ መንግስታት መጥፎ ተሞክሮ ሊሆን እንደሚችልም ስማቸውን ያልገለጹ የጸጥታው ምክር ቤት አምባሳደር ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል። አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በያዙት የተለሳለሰ አቋም የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊ እስከመባል እንዳስወቀሳቸው በመጠቆም የድርጅታቸው ጉዳይ በሚሊዮን የሚቆጠሩና በረሃብ እየተጠቁ ያሉትን ዜጎች ማትረፍ ብቻ መሆኑንም ገልጸዋል። ስለሆነም የአብይ አገዛዝ በረሃብ ለተጠቁ ወገኖች እርዳታ እንዳይደርስ የሚፈጥረውን እንቅፋት ያቁም ሲሉም ዋና ጸሐፊው ማስጠንቀቂያ ያሉት ልመናዘል አስተያየት ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ያባረራቸውን ሰራተኞች ወደ ስራቸው እንዲመለሱ እንዲያደርግም አሳስበዋል። የጸጥታው ምክር ቤት ስለ ሁኔታው የተሟላ ግንዛቤ እንዲኖረው የኢትዮጵያውን ተወካይ ለስብሰባ ጋብዞ ስለተባረሩት ሰራተኞች ጥፋት በሐምሌ ወር ለዋና ጸሐፊው ደብዳቤ አስገብተናል ቢሉም አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የደረሰኝ ደብዳቤ የለም፣ የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ችግር ካለ እንዲያቀርብ ለሁለት ጊዜ ነግሬው እስካሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ አልሰጠኝም ሲሉም አቶ አሹ የሚል መልስ ሰጥተዋል። ስብሰባው መካከልም አምባሳደር ታዬ አንቀጸ ሥላሴን አስገብተናል የምትሉትን ደብዳቤ እስኪ ኮፒውን ይስጡኝ ሲሉም ያፋጠጧቸው ሲሆን አምባሳደሩ ምላሽ ሳይሰጡ ቀርተዋል። In multiple occasions we explained our concern to UN officials. On July 8, 2021, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Ethiopia wrote a letter to the UN Secretariat explaining in great details the misconducts of the UN staff that require corrective measures. We also summoned some individuals and warned them to halt their misconduct. Nevertheless, the transgression continued unabated. I thank the representative of Ethiopia for his statement and invite the Secretary General of the United Nations to take the floor. Thank you very much, Mr. President. If there is anything I have cherished during all this period is to maintain a very effective and operational relationship with the government of Ethiopia and with its Prime Minister. To the effect that I had many criticism in the global media about that, accusing me of being biased in favor of the Ethiopian government. So it is with total, I would say, in a spirit of complete easiness, that I would like to ask you one thing, Mr. Ambassador. If there is any written document
provided by the Ethiopian government to any UN institution about any of the 8 members of the UN that were expelled, I would like to receive a copy of that document, because I have not had any knowledge of any of them, and it would be very useful for me to detect if documents are given to the UN and not given to my knowledge. Then I have to investigate what has happened in my organization. So I ask you please, Mr. Ambassador, to provide me as a copy of any of the written documents written by the government of Ethiopia about any of the 8 that were expelled by Ethiopia in this regard. And I would recall that twice I told the Prime Minister that if there were concerns about lack of, I'd say, lack of impartiality of the UN staff, that I asked him, please send me those situations for me to be able to investigate. Twice I asked it to the Prime Minister. Until now, I had no response to these requests. And so, for us, the question is very simple. We believe that Ethiopia has not the right to expel these 8 members of the UN. We believe Ethiopia is violating international law in doing so. And we are ready to cooperate with the government of Ethiopia in relation to any situation in which the government of Ethiopia feels that any member of the UN is not behaving in total impartiality, in total independence, as humanitarian law prescribes and humanitarian principles establish. I want to tell you, Mr. Ambassador, we want to cooperate with the government of Ethiopia because we have only one agenda in Ethiopia, and that agenda is the people of Ethiopia. Tigrayans, Amarans, Afaris, Somalis, the people of Ethiopia. The people of Ethiopia is suffering. We have no other interest but to help stop that suffering. Thank you very much. የጸጥታው ምክር ቤት በዝግና በግልጽ በትግራይ ቀውስ ዙሪያ ትላንት ያደረገው ስብሰባ ለ10ኛ ጊዜ ሲሆን ቻይናና ሩሲያ አሁንም ከቀደመው ዘፈናቸው የተለየ ነገር አላሳዩም። በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አንገባም በሚል ምክር ቤቱ አሁንም ግልጽና የጋራ አቋም ይዞ ለመውጣት የተቸገረበት ሁኔታንም አስተውለናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በትግራይ ጦርነት በቀጥታ በመሳተፍ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ኤርትራ ጭምር በማጓጓዝ መሳተፉ ተጋለጠ። አየር መንገዱ የዓለም አቀፉን አቪዬሽን ሕግ መጣሱም ተረጋግጧል። የሲኤንኤን የምርመራ ጋዜጠኞች ቡድን ለረጅም ጊዜ በአየር መንገዱ ላይ ሲቀርቡ የነበሩትን ክሶች በጥልቀት በመመርመር ክሶቹ ትክክለኛ መሆናቸውን የኤርትራ የመረጃ ምንጮችን ሁሉ አካቶ ማረጋገጡን ይፋ አድርጓል። እንደ ሲኤንኤን ዘገባ ከሆነ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በመጫን በጦርነቱ ወቅት ወደ አስመራና ምጽዋ አየር ማረፊያዎች አጓጉዟል። የጦር መሳሪያዎቹ የተጓጓዙባቸውን ሰነዶች፣ ፎቶዎችና ተንቀሳቃሽ ምስሎችንም ሲኤንኤን በማስረጃነት ከዘገባው ጋር አያይዞ አቅርቧል። አየር መንገዱ የሲቪል አቪዬሽንን ሕግ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካ መንግሥት ከንግድ ጋር በተያያዘ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የፈቀደውና ለኤርትራ መንግሥት የከለከለውን ሸቀጥ በማጓጓዝ ጭምር በመሳተፉ ተጠያቂነቱን ከባድ እንደሚያደርገውም ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጦር መሳሪያውን ማጓጓዝ የጀመረው የአብይ አህመድ ጦር ከኤርትራና ከሌሎችም ተባባሪዎቹ ጋር በትግራይ ወረራ በፈጸመባቸው የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ጊዜ ጀምሮ መሆኑንም ከአየር መንገዱ ሾልኮ የወጣው ዶክመንት አረጋግጧል። ወደ ኤርትራ የተጓጓዘው የጦር መሳሪያና ምግብ እንደሆነም በዶክመንቱ ላይ በግልጽ ሰፍሮ ይገኛል ያለው የሲኤንኤን ዘገባ የጦር መሳሪያው የተለያዩ ጥይቶችን፣ ቁምቡላዎችንና ተተኳሾች መሆናቸውንም ገልጿል። በተለይ እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ከኖቬምበር 9 እስከ 28 የተጓጓዙት የጦር መሳሪያዎች በመጠንም በአይነትም በርካታ እንደነበሩ በመግለጽ ወቅቱ የአክሱምና የደንገላት ጭፍጨፋ የተፈጸመበት በመሆኑ መሳሪያው ለዚሁ ጭፍጨፋ ውሎ ሊሆን እንደሚችልም ጠቁሟል። አየር መንገዱ ከዛም በኋላ በርካታ በረራዎችን ወደ ኤርትራና ወደ ትግራይ እንዲሁም አማራ ክልሎች ወደሚገኙ አየር መንገዶች የጦር መሳሪያዎችን በማጓጓዝ ላይ እንደነበረም ዘገባው አጋልጧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሲቪል ተጓዦች ስም የያዘውን አውሮፕላን የጦር መሳሪያ ወደ ኤርትራ ሲያጓጉዝ ምንም አይነት ሲቪል ተሳፋሪ እንዳልጫነም
ሲኤንኤን ከደረሰው ዶክመንት ለመረዳት መቻሉንም ጠቁሟል። በመሳሪያ ማጓጓዝ ወቅት የዕቃ መጫኛ ካርጎና የተሳፋሪዎች ክፍሎች ሁሉ የጦር መሳሪያ ተጭኖባቸው ሲጓጓዙ እንደነበርም ዘገባው አትቷል። የጦር መሳሪያዎቹ በተደጋጋሚ ጊዜ በተመሳሳይ አውሮፕላኖች የተጓጓዙ ሲሆን የአውሮፕላኖቹ የበረራ ቁጥሮችም ኢቲ 3312፣ ኢቲ 3313 እና ኢቲ 3314 የተባሉ የቦይንግ ምርቶች የሆኑ ግዙፍ አውሮፕላኖች መሆናቸውም ተረጋግጧል። 5 የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች በተጠቀሰው ጊዜ በበረራ ራዳር ክትትል ውስጥ የነበሩ ሲሆን የኢትዮጵያን አየር ድንበር አልፈው ኤርትራ ክልል ውስጥ ሲገቡ ከሲግናል ውጪ ይደረጉና ተመልሰው ሲመጡም ኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ሲገቡ ብቻ የበረራው ራዳር ውስጥ እንደሚገቡም ከመከታተያ መሳሪያው የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። የአየር መንገዱ አብራሪዎችና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ጭምር ወደ አውሮፕላኑ የጫኑት ባለሙያዎችን ሳይቀር ሲኤንኤን አነጋግሮ ወንጀሉን ማጋለጡንም ገልጿል። የጦር መሳሪያ ሳጥኖቹ በባለሙያዎች ተመርምረው የሩሲያ ወይም የቡልጋሪያ ምርት የሆኑ ሞርታሮች መሆናቸውም ተረጋግጧል ያለው የሲኤንኤን ዘገባ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንደተለመደው አይኑን በጨው አጥበው የጦር መሳሪያ አላጓጓዝኩም ሲል መካዱንም ገልጿል። ሆኖም በሲኤንኤን የተገኙት ዶክመንቶች፣ ምስሎችና የቪዲዮ ማስረጃዎች ትክክለኛነት በዘርፉ ባለሙያዎች በመረጋገጡ አየር መንገዱ ሕግን በመተላለፉ ከዓለም አቀፉ የአቪዬሽን ድርጅት ጠንከር ያለ ቅጣት እንደሚጠብቀውም ለማወቅ ችለናል። የዚህን የሲኤንኤን የምርመራ ጋዜጠኞች ዘገባ እጅግ በርካታ የዓለማችን መገናኛ ብዙሃን እየተቀባበሉት ይገኛሉ። ቀደም ሲልም አየር መንገዱ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ ወታደሮችን ሲያጓጉዝ የሚያሳዩ ምስሎችና ቪዲዮዎች በወታደሮቹ ጭምር ተቀርጸው በማህበራዊ ሚዲያ መሰራጨታቸው የሚታወስ ነው። በተያያዘ ዜና ሲኤንኤን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ያወጣውን ዘገባ ተከትሎ የጆ ባይደን አስተዳደር ከበድ ያለ ቅጣት እንደሚጥል ዝቷል። ብሉምበርግ የዋይት ሃውስ ባለስልጣናቱን ጠቅሶ እንደዘገበው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመንገደኞች አውሮፕላን የጦር መሳሪያ ማጓጓዙ ብቻ ሳይሆን የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ወደ ተጣለባት ኤርትራ በህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር ወንጀል ይጠየቃልም ብለዋል። አሜሪካ የትግራይን ቀውስ እያባባሱ ናቸው ባለቻቸው የኤርትራና የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን እንዲሁም ተቋማትን ዝርዝር ለይታ መያዟን የጠቆመው ዘገባው አየር መንገዱም በቀውስ ውስጥ በመሳተፉ ማዕቀቡ ተቋሙንም እንደሚመለከት ገልጿል። ሲኤንኤን የምስል የአየር መንገዱ የበረራ ዶክመንት፣ ቪዲዮዎችና የአይን ምስክሮችን በማነጋገር ያጋለጠው ወንጀል የጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ሊወስዱ ያሰበውን ተጨማሪ ማዕቀብ እንደሚያጠናክረውና እንደሚያፋጥነውም የብሉምበርግ ዘገባ ይጠቁማል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአሜሪካው ግዙፍ ኩባንያ ቦይንግ ጋር ያለውን የሥራ ስምምነት ዳግም በመመርመር የአሜሪካ መንግሥት ውሉን የመሰረዝ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችልም ብሉምበርግ ባለስልጣናቱ ነግረውኛል ብሎ ማስፈሩን ለማየት ችለናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኤርትራ የጦር መሳሪያ ጭኖ ሲያጓጉዝባቸው ከነበሩት የአውሮፕላን ካርጎዎች መካከል ወደ ቤልጂየም ብራስልስ አበባ ጭና የምትጓዘው አውሮፕላን እንደምትገኝበትም አብራሪዋን በማነጋገር ሲኤንኤን ማጋለጡ የሚታወቅ ነው። በመጨረሻም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በዓለም ላይ የመጀመሪያው የወባ ወረርሽኝ መከላከያ ክትባት ስራ ላይ እንዲውል ትዕዛዝ ሰጡ። አፍሪካውያን የዋና ዳይሬክተሩን ውሳኔ እንደ ትልቅ የድል ዜና እየተቀባበሉት ይገኛሉ። የወባ ወረርሽኝ በተለይም የአፍሪካ ህጻናትና ታዳጊዎችን ህይወት በመቅጠፍ ከ1000 ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ ይነገራል። በወባ በሽታና ወረርሽኙ ላይ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የፈጀ ምርምርም ሲካሄድ ቆይቷል። ራሳቸው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርም የወባ ወረርሽኝ መከላከያ ምርምር ላይ የተሰማሩ ሳይንቲስት ናቸው። ታዲያ በድርጅታቸው ጥብቅ ክትትል ላለፉት 2 ዓመታት በጋና በማላዊና በኬንያ በሙከራ ደረጃ በ800,000 ህጻናትና ታዳጊዎች ላይ የተሰጠው መከላከያ ክትባት ከፍተኛ ለውጥ ስላመጣ ከትላንት ጀምሮ ክትባቱ ወረርሽኙ ባለባቸው ሀገሮች በሙሉ እንዲሰጥ መወሰናቸውን ይፋ አድርገዋል። As some of you may know, I started my career as a malaria researcher and I longed for the day that we would have an effective vaccine against this ancient and terrible disease. And today is that day, an historic day. Today,
WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine. This recommendation is based on results from an ongoing pilot program in Ghana, Kenya, and Malawi that has reached more than 800,000 children since 2019. This long-awaited malaria vaccine is a breakthrough for science, child health, and malaria control. Using this vaccine in addition to existing tools to prevent malaria could save tens of thousands of young lives each year. ዋና ዳይሬክተሩ ውሳኔያቸውን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ክትባቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናትን ህይወት መታደግ ያስችላል ነው ያሉት። ለረጅም ጊዜ የቆየው የዚህ ክትባት ውጤታማነት በሳይንሱ ዘርፍ ፈርቀዳጅ እንደሆነም ተናግረዋል። የወባ ወረርሽኙ በዋናነት የሚያጠቃው አፍሪካውያንን ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በ2019 ብቻ 260 ሺህ ህፃናት በዚህ ወረርሽኝ መሞታቸውንም ገልጸዋል። በየዓመቱ በዓለም ላይ በአማካኝ 229 ሚሊዮን የወባ ወረርሽኝ ተጠቂዎች የሚመዘገቡ ሲሆን 94 በመቶ አፍሪካውያን መሆናቸውንም አስረድተዋል። 100 የተለያዩ የወባ በሽታዎች ቢኖሩም ያሁኑ ክትባት በዋነኛነት ገዳይ የሆነውን ፕላስሞዲየም ፋልሲፓሩም የተባለው ጠንቀኛ ወረርሽኝን የሚከላከል መሆኑንም ከቢቢሲ ዘገባ ለመረዳት ተችሏል። የዋና ዳይሬክተሩን ውሳኔ ተከትሎ ለቢቢሲ አስተያየታቸውን የሰጡት የሱዳን፣ የኬንያ፣ የዛምቢያ፣ የኡጋንዳና የሌሎችም ሀገራት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ህይወት አድን የሆነውን ክትባት በፍጥነት በማዳረስ የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን የክትባቱን ስርጭት በጉጉት እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። እኛም ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። ሰላም። የማለዳ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳ ወቅት